ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। अगर तुसी इन्हां सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हो और तुसी जानते हो कि तुहानूं यह पता लगे कि बई बायोमैट्रिक का की बनेगा, मैडिकल्स का की बनेगा, कि साडे स्टडी वीज़ा सानूं परमिट मिलणगे या नहीं मिलणगे, अगर मिल गए अगर कैनेडा असीं पढ़न जा सकते हैं या नहीं जा सकते, अगर सानूं परमिट मिल भी जाता है, वीज़ा मिल भी जाता है, और कि सानूं ऑनलाइन स्टडी करनी पेगी या सानूं कैनेडा जाना ही पेगा। सो इन्हां सवालों के जवाब जानने लई प्लीज़ तुसी इस वीडियो नूं अखीर तक जरूर देखना। मैनूं पूरी उम्मीद है कि तुहानूं सारे क्वेश्चनस के आंसर्स मिल जाएंगे। हाँ जी, मैं हरिंदर सिंह वीज़ा क्रिएटर्स तो अज मैं इस वीडियो तुहानूं उन्हां चीज़ां बारे दसांगा जिन्हां करके बच्चे हले भी यह डाउट दे विच हन कि साडे स्टडी वीज़े दा की बनेगा। सो कैनेडियन इमीग्रेशन ने हुण एक खास पैटर्न के अकॉर्डिंग वीज़ा प्रोसैसिंग दे विच बदलाव कीते हैं। उन्होंने पहले तो जो कि वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं स्टडी वीज़ा, जिन्होंने मार्च विच करते सन या अप्रैल विच किए हुए हैं, या जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम वीज़ा अप्लाई किए हुए सी, उन्होंने दे वीज़ा नूं हुण कैनेडियन इमीग्रेशन जो कि IRCC कुछ प्योरिटी के उत्ते ही वीज़ा प्रोसैस करन जा रही है। उन्होंने वीज़ा के उत्ते डिसीजनस लेगी। मोस्टली उन्होंने वीज़ेस जो भी उन्होंने वीज़ा अप्लाई किए हुए हैं, अगर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशनस ठीक ने, उन्होंने DLI तो उन्होंने एडमिशनस की लैटर्स आई हुई हैं या ऑफर लैटर्स उन्होंने कोल हैगियां ने, तो मोस्टली उन्होंने वीज़ास मिलणगे। देखो यह हुण उन्होंने दो तरह के बदलाव किए हैं जो कि हुण 2 या 3 दिन पहले ही उन्होंने वैबसाइट के उत्ते अपडेट होया है। उन्होंने यह बदलाव इस तरीके नाल कीते हैं कि पहले तो वो तुहानूं प्री अप्रूवल देणगे जिहदे नाल तुसीं ऑनलाइन स्टडी कर सको। प्री अप्रूवल की भी उन्होंने कुछ खास शर्तां ने। प्री अप्रूवल दे विच उन्हां दा उन्हां दा जो भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शनस लगाइया ने वो है ने कि एक तो DLI इंस्टीट्यूट मीनस कि जिन्हों का डेजिग्नेटिड लर्निंग इंस्टीट्यूट तो ऑफर लैटर्स होनी चाहिए ने, उन्होंने सारे ने GIC पेड की होनी चाहिए है, उन्होंने को जो अपने फाइनैंशियल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने को बिल्कुल ठीक होने चाहिए हैं, उन्हों का जो भी IELTS का स्कोर है जिन्हों TRF कहते हो वो कॉलेज की उस कोर्स तो रिलेटिड उन्होंने कोल उसनूं ऑब्टेन किया होना चाहिए है। अगर तुसी इन्हां सारा चीज़ों फुलफिल करते हो तो वो तुहानूं एक प्री अप्रूवल दे देंगे। उस प्री अप्रूवल तो तुसी अपनी ऑनलाइन स्टडी पूरी कर सकते हो। इस तो बाद जब VFS खुलते हैं या जो भी उन्होंने अगे का प्रोसैस होएगा तुहानूं मेल के उत्ते कॉन्टैक्ट किया जाएगा, तुहानूं मेल के उत्ते ही इन्फॉर्म किया जाएगा। तब तुसी मैडिकल करवाना है, बायोमैट्रिक करवाने हैं, जो भी उन्होंने उस टाइम तुहाडे कोलों डॉक्यूमेंटेशनस मंगणगे या तुहाडे कोल प्रोसीजर दे विच जो जो उन्होंने करन नूं कहना है वो तुसी करना होएगा। दैन तुहाडे पासपोर्ट VFS दे विच जमा होणगे और तुहानूं स्टिकर वीज़ा मिलेगा। देखो ये एक उन्होंने क्लॉज उन्होंने पहले ही कह दिता है कि अगर तुसी 50% स्टडी इंडिया करते हो या अपने होम रेजिडेंस कंट्री जो भी तुहाडी है उहदे ते करते हो, और 50% तुसी अगर कैनेडा विच करते हो तो तुहानूं वर्क परमिट 3 साल का वर्क परमिट जो है वो तुहानूं मिलेगा ही मिलेगा। उहदे विच उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है, उल्टा उन्होंने स्टूडेंट्स नूं उहदे विच रिलैक्सेशन दी है। देखो हुण मेन गल जिहड़ी है सी कि जिन्हां ने पहले ही वीज़े अप्लाई किए हैं उन्हां दा की होएगा। देखो उन्होंने तो प्योरिटी के उत्ते वीज़े इशू किए जाएंगे। उन्होंने अगर डॉक्यूमेंटेशन ठीक हैगी है, उन्होंने स्कोर बोर्ड ठीक हैगा है, उन्होंने TRF बिल्कुल ठीक है, GIC पेड है, फीस पेड है, दैन उन्होंने फाइनैंशियल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक ने, उन्होंने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी उन्होंने फाइलें ने, तो उन्होंने वीज़े जरूर दिते जाएंगे। देखो उन्होंने प्रोसीजर क्योंकि हुण VFS बंद है, तुहानूं सब नूं पता है कि 30 सितंबर तक VFS बंद है। पेपर एप्लीकेशंस कोई भी नहीं जमा हो रही हैं, स्टडी वीज़े की भी नहीं, टूरिस्ट की भी नहीं, वर्क परमिट की भी नहीं, कोई भी पेपर एप्लीकेशन जमा नहीं हो रही हैं। न्यू अपडेट जो उन्होंने IRCC की वैबसाइट पर आया है उस तो उन्होंने सब नूं क्लीयर है कि हुण बिना बायोमैट्रिक, बिना मैडिकल दे, बिना VFS गए बच्चों नूं वीज़े दिते जाणगे अगर वो उन्हां दीयां शर्तां नूं पूरा करदे हैं। देखो मिनीमम उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स ने वो 3 ही ने जो खास ने। पहला कि DLI जो उन्होंने को ऑफर लैटर्स होने चाहिए ने, DLI मीनस डेजिग्नेटिड
ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, GIC ਪੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ TR ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਟਰ, ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ TRF ਵਧੀਆ ਹੈ, 6 ਅਬਵ ਹੈ, 6.5 7 ਉਹ ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਅਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ IRCC ਦੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, GIC ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ TRF ਮੇਨ ਹੈਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਕੋਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਓ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਇਲਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਸ ਗੈਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟicker ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਟicker ਵੀਜ਼ਾ ਜਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ VFS ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਏਗਾ, VFS ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਆਏਗਾ, ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ VFS ਜਾਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਔਰ VFS ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟicker ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ 1 ਤੋਂ 1.5% ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ USA ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਡਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮ ਦੇ 4th ਪੇਜ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ 2A-B-C 'ਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਡਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਈਵਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਡਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਹੋ ਗਈ, GIC ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੇ? ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ROE ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ 50 ਹੈ, ਕੋਈ 50 ਹੈ, 5 ਹੈ, ਕੋਈ 52 ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। GIC $10,200 ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। GIC ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਦਾ TRF ਦਾ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫੰਡਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ। ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੀਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋ ਜਾਂ GIC ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, GST ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 100% ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ VFS ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟੂ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ VFS ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ VFS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਸਟicker ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਲਾਈਟਸ ਓਪਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਜਾਂ IRCC ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 16 ਵੀਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, VFS ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। DLI ਜੋ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ DLI ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਲਸ ਦਾ ਜੋ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਕੋਰਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਕੋਰਸ ਲਈ 7 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਜੰਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰ ਦੋ ਤੁੱਕਾ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਜੋ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਵਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰੇਟਿਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਟੋ ਜਨਰੇਟਿਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟਿਡ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਖੇਲ SOP ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 12th ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ UG ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ PG ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰਸ ਔਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਜੌਬ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ 110% ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈ, DLI ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, TRF ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ VFS ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟicker ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ।
देखो इन्हां चीज़ां दे लई अगर फिर भी तुसी चाहते हो कि बई कोई भी गलती तुहाडे कोल ना होए, कोई तुसी मिसटेक्स ना होण, तुसी साडे दिते हुए नंबर्स ते कभी भी कॉल कर सकते हो। मेरे नंबर्स ने 9871082434 एंड दैन 8076796305। अगर तुसी चाहते हो कि तुहाडे बिहाफ ते असी कॉलेज तो यूनिवर्सिटी तो या जो भी DLI इंस्टीट्यूट ने, जो भी डेजिग्नेटेड जेडे तुहाडे लर्निंग इंस्टीट्यूट ने उत्थों दी ऑफर लैटर मंगवाइए, जो कि हुण मोस्टली जेडे ने वो फ्री ऑफ कॉस्ट ने। तो तुसी मेरी ईमेल ID है जो visacreators@gmail.com, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਇਲਸ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ TRF ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ PDF ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਾਲਜਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ GIC ਕਰੋ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਲਗਾਣੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਸ ਰੈਡੀ ਕਰੋ। CA ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੇਪਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। CA ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਮਸਟ ਆ। ਦੈਨ SOP ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। डोंट वरी, अगर तुहानू कोई भी परेशानी होंदी है स्टडी वीज़े तो लैके, तुसी बेझिझक कभी भी इस ईमेल ID दे उत्ते कभी भी तुसी जो मैं तुहानू दसी है visacreators@gmail.com ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਰ ਫੋਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ मैं उम्मीद करता कि तुहानू इस वीडियो तो बहुत अच्छी नॉलेज मिली होएगी। तुहाडी सारियां परेशानियां जो भी स्टडी वीज़ा तो लैके हैगी है वो मेरे हिसाब नाल दूर हो गई होणगियां। फिर भी अगर कोई भी परेशानी है तुसीं मैनू बेझिझक फ़ोन करो। मैं तुहानू रियलिटी च दस रहा, स्टडी वीज़ा कोई भी हवा वाली चीज़ नहीं है। अगर तुसी फुलफिल करते हो, आइल स्कोर अच्छा है, तुसी वीज़ा ले सकते हो। गैप का भी कुछ देखा जाता है कि कितना मैक्सीमम गैप है स्टडी दे विच, कि पहले कदों पढ़ाई खत्म की सी और अज क्यों शुरू कर रहे हो, ये की गैप है, उसका की रीज़न है। अगर यह भी कंप्लीट करते हो वीज़ा 110% मिलता है। प्लीज़ बी केयरफुल। फ्रॉड एजेंट्स ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਸ ਨੋਟਸ ਨਿਕਲਵਾਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਵਾਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। अगर तुसी किसी होर कोलों वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, फिर भी कुछ जानना चाहते हो, मैनू तां भी फोन कर सकते हो। कोई इहो जी बॉन्डिश नहीं है कि बई तुसी मेरे कोलों ही अप्लाई करोगे तो मैं तां ही तुहाडे कोलों कोई जवाब दांगा। तुसी मेरे तो पूछ सकते हो। अगर तुसी चाहोगे कि मैं ही फाइल करा तो मैं भी फाइल कर दांगा। डोंट वरी। और तुसी अपने वीज़े अप्लाई करो, शांति नाल अप्लाई करो, सोच समझ के अप्लाई करो और कॉलेजेस अपनी मनपसंद देखो और वो वाले कॉलेज लो जो तुहाडी प्रीवियस स्टडी नू मैच करते हो। सो मैं रब अगे अरदास करता कि तुहानू शायद मेरी इस वीडियो तो बहुत अच्छी नॉलेज मिली होए और तुसी किसी भी कंट्री का जब भी वीज़ा अप्लाई करो तुहानू वो मिले। सत श्री अकाल।